بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، امی عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح کیا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 سال تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی لی، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ اس روایت پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے دن کوئی نہ کوئی اٹھ کر ان کی گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بہت گستاخیاں کرنے والوں نے کیا ہے، ابھی حال ہی میں نپور سرما نے کیا، پھر ابھی حال ہی میں یہ ٹی راجہ سنگھ نے کیا۔ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ تو وہ تو یہی بات کہتے ہیں نا۔ اب کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان روایتوں کی تحقیق کی جائے، کیا یہ روایتیں صحیح ہیں؟ کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ راوی کا یعنی ایک راوی کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہیں پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 9 سال کی عمر میں نے رخصتی لیا اور نکاح 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ یہ ایک روایت ہے، ایک راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اس کی تحقیق جب ہوئی میں نے کی، اور مجھ سے پہلے بہت علماء نے کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے روایتوں کے بارے میں کہ یہ روایتیں غلط ہیں۔ اسماء و رجال جرح و تعدیل کے اماموں نے جو ان میں راوی ہیں ان کے اوپر جرح کی ہے، لیکن آج ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ان باتوں کی تحقیق کی جائے، ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے برعکس ایسے بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس میں بیان جو ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت 16-17 سال بنتی ہے ان کی نکاح کی عمر، اور ان کی رخصتی کی عمر 18-19 سال بنتی ہے۔ ایسی بھی روایتیں موجود ہیں۔ اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کن کو مانیں گے؟ 17 سے 18 سال جو 19 سال ان کی عمر بنتی ہے وہ والی روایت آپ لیں گے یا 9 سال والی روایت کو لیں گے؟ اگر 9 سال والی روایت کو آپ لیں گے تو آئے دن اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا رہے گا۔ ہم نے کلمہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کریں گے، نہ کہ امام بخاری کی دفاع کریں گے۔ امام بخاری ہمارے سر کے تاج ہیں، امام مسلم ہمارے سر کے تاج ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان کے قدموں میں اگر ہماری جان نکلے تو ہم بڑی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھیں۔ لیکن یہ روایت ایک راوی کی روایت ہے۔ ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ ان کی عمر 6 سال تھی، یا کسی ایسے معتبر صحابی نے نہیں کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ ایک راوی کی روایت ہے، یہ بار بار اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں اپنے یہ بات کو فیڈ کریں، یہ ایک راوی کی روایت ہے۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہونی چاہیے، یعنی 6 سال والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 9 سال والی جو رخصتی ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آئے دیکھتے ہیں پہلے قرآن کیا کہتا ہے شادی کرنے کے متعلق، یعنی قرآن میں کیا لکھا ہے شادی کس عمر میں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ مان بیٹھے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شادی کی عمر صحیح عمر کیا ہے۔ تو قرآن مقدس میں سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ یعنی یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی یتیموں کو چھان بین کرتے رہو، ان کی دیکھ بھال کرتے رہو، اور یہاں تک کہ وہ یعنی اپنے نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ اب جب یہ ورڈ آیا کہ نکاح کی قابل عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نکاح کی قابل عمر کی ذکر کیا تو یہاں پر اسی رب سے ہم پوچھتے ہیں کہ نکاح کی قابل عمر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم ان میں سمجھ بوجھ ٹھیک دیکھو، یعنی بچہ ہوشیار ہو گیا ہے یا بچی ہوشیار ہو گئی ہے، یعنی اس کا یعنی جو ذہن ہے کام کرنے لگا ہے، اور وہ اس کے اندر کمال فہم، کمال شعور، کمال عقل آ گئی ہے، یعنی وہ ذمہ داریاں نبھانے لگا ہے اور وہ ذمہ دار ہو گیا ہے، تب اس کا نکاح کرو۔ ہاں آگے پھر ہے فَإِدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے مال انہیں واپس کر دو۔ یعنی جب ان کی سمجھ بوجھ ٹھیک دیکھو تب ان کے مال انہیں واپس کرو۔ یعنی نکاح کی قابل عمر یہ ہے کہ جب یعنی ان کے اندر ہوشیاری آ جائے، عقل مند ہو جائیں، سمجھ بوجھ ٹھیک ہو جائے، تب ان کے مال انہیں واپس کرو۔ یعنی نکاح کرنے کی قابل عمر یہ ہے، آپ سمجھیں کہ نکاح کرنے کی قابل عمر یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے یا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے یا 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح کر دیں۔ نہیں، نکاح کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ عقل مند بھی ہو چکا ہے، یعنی جسمانی بلوغت کے ساتھ ساتھ وہ عقلی
अकल से भी बालिग हो चुका है, यानी उसके जो अक्ल है उसका काम करना शुरू हो गया, एक जिम्मेदार हो गया है वो। ये भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बच्ची 9 साल की बालिग हो गई, हमको पता चला कि हमारी बच्ची 9 साल की बालिग हो गई, अब हम निकाह करते हैं उसकी, नहीं, ऐसा नहीं है। निकाह की काबिल उम्र यह है कि वो बच्चा या बच्ची समझदार हो जाए, अच्छी समझबूझ हो जाए, अच्छा बुरा को समझने लगे, तब उसकी निकाह किया जाए। यानी किसी की उम्र निकालने के लिए उसकी पैदाइश को जानना पड़ेगा कि उसकी पैदाइश कब हो रही है। यानी तारीख़ तबरी में लिखा है, जिल्द 2 सफ़ा 102 में लिखा है, इमाम जरीर तबरी लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़माने जाहिलियत में 2 निकाह किए। पहला निकाह कुतैला बिनते अब्दुल गज़ा से किया, इनके बतन से अब्दुल्ला बिन अबू बकर पैदा हुए और अस्मा बिनत अबू बकर पैदा हुई। और फिर ज़माने जाहिलियत में दूसरा निकाह किया उम्मे रुमान बिनते आमिर से, इनके भी बतन से 2 बच्चे पैदा हुए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और आयशा बिनते अबू बकर। अब ये चारों औलादें, इमाम जरीर तबरी फरमाते हैं, ये चारों औलादें ज़माने जाहिलियत में पैदा हो चुकी थी, ज़माने जाहिलियत में यानी ऐलान नबूवत से पहले पैदा हो चुकी थी। ये चारों औलादें ज़माने जाहिलियत में पैदा हो चुकी थी। और इमाम जरीर तबरी ये खुद इतने बड़े इमाम हैं कि अगर ये खुद अपनी तरफ से अगर बताते, अपनी तहकीक से बताते, तो भी गौर व फिक्र करने वाली बात थी। लेकिन इमाम ये जरीर तबरी ये उन्होंने 2 इमामों का और हवाला दिया है। उन्होंने आगे लिखते हैं कि इस रिवायत पर इमाम वाक़दी और इमाम कल्बी भी इत्तेफाक करते हैं। यानी ये 3 इमाम हो गए। ये चारों औलादें कौन कौन? अब्दुल्ला बिन अबू बकर, अस्मा बिनत अबू बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, आयशा बिनत अबू बकर। ये चारों औलादें ज़माने जाहिलियत में पैदा हो चुकी थीं, ज़माने जाहिलियत यानी ऐलान नबूवत से पहले। अब आप बताएं, ऐलान नबूवत से पहले ये पैदा हो चुकी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी रुखसती में 54 साल या 55 साल की उम्र में वो रुखसत होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जा रही हैं। तो अगर हम यही मान लें कि ऐलान नबूवत के साल ही पैदा हुई हों, हालांकि उन्होंने हज़रत इमाम जरीर तबरी ने इसका हद नहीं लिखा, हालांकि ये लिखा उन्होंने कि ये ज़माने जाहिलियत में पैदा हो चुकी थी। तो अगर हम उसी साल पैदाइश माने कि जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तब भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसती होती है, उस वक्त उनकी उम्र बनती है 14 साल 15 साल। अगर 54 साल की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में रुखसती माने तो 14 साल बनती है, और 15 साल अगर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 55 साल की उम्र में रुखसती माने तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 15 साल बनती है। ये एक मैंने ये हवाला दिया आपको। आए दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर और हज़रत आयशा बिनते अबी बकर, ये 2 बेटियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की 2 बीवियों से हैं। हज़रत अस्मा हज़रत कुतैला बिनते अब्दुल गज़ा की बतन से हैं और हज़रत आयशा हज़रत उम्मे रुमान बिनते आमिर की बतन से, यानी सौतेली बहन हैं। ये इमाम मिस्कात जो हैं, ये वलीउद्दीन ख़तीब जो हैं, ये अलकमाल फ़ी अस्माउ रिजाल नंबर 60 पर लिखते हैं। ये भी यानी जो इमाम मिस्कात हैं ये जरा तादील के भी इमाम हैं। इन्होंने इनकी रिसर्च के हिसाब से ये लिखते हैं कि अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 साल छोटी थी। यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 साल बड़ी थी। हज़रत अस्मा 10 साल बड़ी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और इनका इंतकाल हो रहा है 73 हिजरी में। हज़रत अस्मा का इंतकाल 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हो रही है। तो अगर 100 साल की उम्र में 73 हिजरी में हज़रत अस्मा का इंतकाल होगा, तो इसका मतलब यह है कि हिजरत के वक्त, क्योंकि हिजरी तारीख जो है हिजरत से बनी है, तो हिजरत के वक्त उनकी उम्र 27 साल बनती है। किनकी? हज़रत अस्मा की उम्र 27 साल बनती है। तो ये 10 साल हज़रत आयशा से बड़ी थी। तो अगर ये हिजरत के वक्त 27 साल की थी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत के वक्त 17 साल की बनती है, उनकी उम्र 17 साल बनती है। और अगर 1 साल के बाद रुखसती माने तो 18 साल की होती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और 2 साल की माने तो हज़रत आयशा 19 साल की बनती है। ये मैंने आपको रेफरेंस दिया, साहिब मिस्कात ने अलकमाल फ़ी अस्माउ रिजाल में रिजाल नंबर 60 पर लिखा है। अब आए दूसरा हवाला देखते हैं। वही बात, मैं क्या दोहराऊँ, वही बात सेम वही बात लिखा है अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर, इमाम इब्न कसीर ने जिल्द 8 सफ़ा 430 पर लिखा है। वही बात लिखा है कि हज़रत अस्मा हज़रत आयशा से 10 साल बड़ी थी और उनका इंतकाल 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हुई। वही बात इनके भी मुताबिक से, यानी इनके भी तहकीक के हिसाब से अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र देखी जाए तो इनकी शादी की उम्र अगर हिजरत के 1 साल बाद माने तो 18 साल बनती है, अगर 2 साल बाद माने तो 19 साल बनती है। और ये एक और जराव तादिल के इमाम हैं, बहुत बड़े जराव तादिल के इमाम हैं, इमाम ज़हबी। ये अपने किताब सियार अलामुन नुबाला में लिखते हैं जिल्द 2 सफ़ा 288 पर, ये भी एक बात लिखते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 साल से कुछ बड़ी थी। यानी इनके नज़दीक, यानी इमाम ज़हबी के नज़दीक सियार अलामुन नुबाला में इनके नज़दीक हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 साल से कुछ बड़ी थी। अब आए दूसरे इमाम क्या कहते हैं।
जरा तादील के इमाम। ये तो इतने बड़े इमाम हैं कि अगर इनकी बात अगर कहीं बहस हो रही हो कोई, अगर इनका नाम जब ले लिया जाता है कि इन इमाम ने इस इमाम ने कहा है, तो लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो जलालत है वो लोगों पर आया है, जानते हैं लोग इनकी इल्म को। ये जरा तादील के बड़े इमाम हैं, इन्होंने बुखारी शरीफ की शरह भी की है, फतहुल बारी सरहुल बुखारी। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी हैं। ये अपनी किताब अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में रिजाल नंबर 10,795 नंबर पर लिखते क्या हैं, फरमाते हैं हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई। देखिए इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई, और कुल उम्र इनकी यानी कुल उम्र इनकी 100 साल मतलब हुई, और 73 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। 73 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। तो ये यानी हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई, और ये कितनी बड़ी थी हज़रत आयशा से? 10 साल पहले मतलब बड़ी हैं। तो हिजरत के वक्त ये 27 साल के थी, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी बनती हैं? 17 साल बनती हैं। इन बातों पर गौर करें। आइए एक और इमाम हैं, ये असदुल गाबा जिल्द 6 रिजाल नंबर 6698 यानी 6698 सफ़ा नंबर 755 पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वही बात ये भी लिखते हैं, सेम वही बात। क्या लिखते हैं कि हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर 73 हिजरी में इंतकाल हुआ, 100 साल की उम्र में, बल्कि ये 100 साल से ज़्यादा लिख रहे हैं। ये फरमाते हैं कि 73 हिजरी में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, 100 साल से ज़्यादा उम्र में, यानी इनकी 100 साल से ज़्यादा उम्र थी। इन्होंने 100 साल की हद नहीं लगाई, 100 साल से ज़्यादा यानी उम्र हुई, और ये हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई। तो हिजरत के वक्त इनके मुताबिक भी हिजरत के वक्त इनकी उम्र 27 साल थी, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 10 साल इनसे छोटी थी। तो हिजरत के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र बनती है 17 साल। आए अब दूसरा हवाला देखते हैं। साबिकूनल अव्वलीन। साबिकूनल अव्वलीन उनको कहा जाता है जिन्होंने ईमान लाने वालों में पहल किया, पहले हैं वो ईमान लाने वालों में, उनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार किया गया है पहले ईमान लाने वालों में। ये एक इमाम है, ये इब्न इसहाक, इनका हवाला जगह जगह किताबों में, बहुत से बड़े बड़े किताबों में इनका हवाला दिया जाता है। ये इमाम इब्न इसहाक हैं, सीरत रसूल की किताब इनकी है, यानी इनकी एक किताब है सीरत रसूल के नाम से। और इब्न इसहाक में उन्होंने सफ़ा नंबर 194 में ये बात लिखी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाने वालों में पहले नंबर यानी पहलों में हैं, और ये ईमान लाने वालों में 19वें नंबर पर ईमान लाई हैं। कौन? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाने वालों में 19वें नंबर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार किया है। कौन? ये इमाम इब्न इसहाक ने। और ये इमाम इब्न इसहाक पहले आप समझ लें, इनकी पैदाइश 85 हिजरी में होती है। ये यानी ये तकरीबन सहाबा के वक्त को पाए हैं, यानी सहाबा के दौर को पाए हैं ये इमाम। 85 हिजरी में इनकी विलादत होती है, पैदाइश, और 150 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। इन्होंने यानी ये इमाम बुखारी से तकरीबन 100 साल पहले के इमाम हैं। वो लिखते हैं साबिकूनल अव्वलीन, जो ईमान लाने वाले थे, ईमान लाने वालों में जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है उनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार 19वें नंबर पर किया है। और एक और इनके शागिर्द हैं इमाम इब्न हिशाम। इमाम इब्न हिशाम ये इनके शागिर्द हैं। इन्होंने भी एक जब लिस्ट बनाई ईमान लाने वालों में, जो पहले ईमान लाए साबिकूनल अव्वलीन में, वही बात इन्होंने भी लिखी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी ईमान लाई। पहले हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान लाती हैं, फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान लाया। लेकिन इन्होंने 2 नाम और बढ़ा दिए। इन्होंने साथ में यह भी लिखा है, देखिए इन्होंने ये क्लियर किया है कि कोई अगर उठ के कह दे आए कि देखिए हो सकता है कि इन इमामों से गलती हो गई हो नाम लिखने में, तो आगे सीरत इब्न हिशाम में ये लिखते हैं इमाम इब्न हिशाम कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त बहुत कमसिन थी, यानी छोटी बच्ची थी। इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि नबूवत के साल, ऐलान नबूवत के साल में ईमान जिन्होंने लाया उनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी पैदाइश ऐलान नबूवत से कई साल पहले हुई है, क्योंकि ईमान लाने के लिए कम से कम बच्चे की इतना इल्म तो होना चाहिए ना कि वो उसको समझ में आए कि अल्लाह कौन है और ये नबी हैं, यानी दीन के बारे में उसे कुछ समझ हो, तभी तो वो ईमान लाएगा ना कि ये नबी हैं, मैं इनके हाथ पर बैयत कर रही हूँ और ये आज से नबी हैं और अल्लाह है। यानी कुछ भी समझने के लिए, बच्चे को समझने के लिए कुछ तो अकल चाहिए, तकरीबन 6 से 7 साल तो चाहिए ना। तो ऐलान नबूवत से पहले पैदा हुई हैं इनके मुताबिक भी, इन दोनों इमामों के मुताबिक, इमाम इब्न इसहाक के भी मुताबिक और इमाम इब्न हिशाम के मुताबिक भी। अब आगे ये भी क्लियर कर दिया है कि वो उस वक्त बच्ची थी। इन बातों पर गौर करना, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि गलती से लिख दिया होगा, तहकीक किए होंगे उन्होंने, तब लिखा है कि वो बच्ची थी उस वक्त।
اور یہ جو امام ابن اسحاق ہیں، آپ کو یہ ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں، یہ امام ابن اسحاق جو ہیں یہ مدینہ کے مورخ ہیں، یعنی یہ مدینہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی تعلیم مدینہ میں ہوئی، یہ مدینہ کی جو باتیں ہیں یہ زیادہ اچھا جانتے ہیں، جو جہاں کی جس کی پیدائش ہوتی ہے وہاں کے حالات اور وہاں کی باتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، نہیں لکھا ہے انہوں نے۔ بڑے بڑے اماموں نے، یعنی جیسے موطا امام مالک میں بھی یہ ذکر نہیں آیا ہے، اور یہ سیرت ابن ہشام میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ ایک چیز اور بتاؤں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں 6 سال والی عمر اور 9 سال والی، ان کے پاس صرف یہی ایک دلیل ہے کہ ایک روایت ہے کتاب میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا 6 سال عمر تھی میری، اور جب میری رخصتی ہوئی 9 سال تھی، اور باقی یہ اس کے 5 ترک ہیں کل۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے کل 5 ترک ہیں، یہ 5 کتابوں میں، یعنی صحیح ستہ کی 5 کتابوں میں آئی۔ امام ترمذی کو یہ روایت نہیں ملی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو یہ روایت ملی نہیں، یا وہ اس روایت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے اوپر جو روایتیں ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 18-19 سال تھی، 6 سال 9 سال نہیں تھی میرے بھائی۔ ان باتوں سے آج رجوع کرنے کا وقت ہے، ان باتوں سے رجوع کرنے کا وقت ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ان باتوں کو پکڑ کے ہمیں کوئی فائدہ آج تک نہیں ہوا ہے، اور نہ ہوگا سوائے اپنے نبی کی گستاخیاں کروانے سے۔ آپ 6 سال کی آپ روایت کو مان کر سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے نبی کی توہین کروا رہے ہو میرے بھائی، آپ اپنے نبی کی توہین کروا رہے ہو۔ کل بروز قیامت میں کیا جواب دو گے اپنے نبی کو؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ہمارا کوئی کچھ تھا نہیں، بس ہمارے اماموں نے کہہ دیا 6 سال عمر تھی اور ہم مان گئے 6 سال عمر میں نکاح ہوا، انہوں نے کہہ دیا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، ہم مان گئے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے آج۔ اور میں جاتے جاتے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ امام بخاری اور امام مسلم یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے علماء ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، امام ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن بس یہ ایک بات ہے، ایک شعر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور میں بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ میں اختلاف ہے، بتائیں کتنا مشہور واقعہ، اپنے نبی کی جو وفات ہے، وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی آ کے بتا دے ایک تاریخ کہ یہی جو ہے بس یہی آیا ہے، کئی روایتیں آئی ہیں۔ امام بخاری نے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، امام بخاری نے حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں، امام بخاری نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق یعنی کل عمر کتنی ہوئی، امام بخاری نے 2 روایت پیش کی ہے۔ کون کون سی روایت پیش کی ہے؟ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر بتائی گئی ہے ایک روایت کے مطابق 60 سال ہے، 60 سال کل عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہوئی، 60 سال۔ اور یہ حدیث نمبر کتنا ہے؟ حدیث نمبر ہے 5900 یعنی 5900۔ اور وہی صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتائی جاتی ہے کتنی، 63 سال، کتنا، 63 سال۔ اور اس حدیث کا نمبر یہ ہے 3536 یعنی 3536۔ امام بخاری نے 2 روایت پیش کی، ایک میں 60 ہے ایک میں 63 ہے۔ اب آپ بتائیں امام بخاری دونوں پہ عمل کرتے تھے یا دونوں کو مانتے تھے، صحیح مانتے تھے؟ آپ خود بتائیں، اپنے سینے سے ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کوئی بھی مانے گا ان دونوں۔ اچھا یہ 2 روایت آئی ہیں، ایک 60 ایک 63، کیا دونوں صحیح ہو سکتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر بتانے میں کچھ صحابہ نے 60 سال بیان کی ہے، کچھ نے 63 سال بیان کی ہے، تو کیا یہ دونوں صحیح ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ایک صحیح ہوگا نا۔ اور امام مسلم آئیے دیکھیے، امام مسلم نے 3 روایت پیش کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی 3 روایت پیش کی ہے۔ کون کون؟ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر ہوئی 60 سال، امام مسلم نے جو روایت کی ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2347 یعنی 2347۔ اور پھر امام مسلم نے دوسری روایت پیش کی ہے جو اس میں 63 سال بتائی گئی ہے عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل عمر 63 سال، اور اس روایت کا نمبر ہے یعنی 2348، ہاں یعنی 2348۔ اور ایک اور امام مسلم نے روایت پیش کی ہے، اس میں یہ بتائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 65 سال ہوئی ہے، اور وہ حدیث نمبر ہے 2353 یعنی 2353۔ اب بتائیں امام مسلم کے روایت میں 60 سال 63 سال، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 60 سال کی عمر سے انتقال ہونا شروع ہوا ہو اور 63 سال کی عمر میں پورا مکمل انتقال ہوا ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ ایک ہی صحیح ہوگا نا، یا تو 60 صحیح ہوگا یا 63 صحیح ہوگا، دونوں صحیح تو ہوگا نہیں۔ آپ مانتے ہیں، مشہور کیا ہے، مانتے کیا ہیں؟ تحقیق جو ہوئی ہے ان پر 63 سال والی معتبر مانی گئی ہے کہ 63 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو اس کا مطلب ہے 60 سال والی جو روایت ہے بخاری شریف میں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا نا۔
یہ ایک روایت ہے بس امام بخاری نے لیکن پھر بھی اپنی کتاب میں جمع کی نا. تو اسی طریقے سے امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت اگر اپنی بخاری شریف میں لا لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری اس روایت سے ایگری کرتے ہوں, اتفاق کرتے ہوں. ورنہ اگر یہ کہیں گے کہ امام بخاری اتفاق کرتے ہیں اسی لیے اپنی کتاب میں لایا, تو پھر امام بخاری اب یہ کہیں کہ جو 60 سال والی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی اس پر بھی امام بخاری اتفاق کرتے ہیں, 63 سال والی بھی اتفاق کرتے ہیں. نہیں, اس کا یہ مطلب بنتا ہے امام بخاری 3 لاتے ہیں, 60 سال, 63 سال, 65 سال. اس تینوں روایت میں ایک صحیح ہوگا, 2 غلط ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. تو یہ 2 غلط ہیں, ایک صحیح ہے, 63 سال والی تحقیق ہوئی ہے یہ صحیح ہے, باقی 60 سال اور 65 سال والی روایت جو ہے یہ غلط ہے. اب یہ امام بخاری نے بھی لایا, امام مسلم نے بھی لایا. اب یہ آپ کہیں گے کہ امام بخاری امام مسلم یہ سب مانتے ہیں, امام بخاری 60 سال والی 63 سال والی بھی مانتے ہیں اور امام مسلم 60 سال 63 سال اور 65 سال یہ تینوں مانتے ہیں. نہیں بھائی, وہ وقت تھا حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا, روایتوں کو اکٹھا کرنے کی. انہیں وہ سند کے اعتبار سے جو ان کو صحیح حدیث سمجھ میں آئی انہوں نے جمع کیا. پھر آج وقت ہے کہ روایتوں کی تحقیق کی جائے, اس کو دیکھا جائے, ان کی چھان پٹک کی جائے کہ کون سی روایت اچھی ہے, کون سی روایت صحیح ہے, کون سی روایت کو قبول کیا جائے گا, کون سی روایت کو نہیں قبول کیا جائے گا. لیکن تحقیق نہیں ہو پائی ابھی, اور ہوئی بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کیونکہ میں نے ابھی پورا علم کو نہیں پا پایا ہوں, میں ہوئی بھی ہوگی لیکن ابھی لوگوں تک یہ بات پہنچ نہیں پائی ہے. آئیے میں آپ کو پہلے ریفرنس دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں آگے واقعہ کی طرف چلتا ہوں. یہ مسند احمد ریفرنس ہے, مسند احمد کتاب کا نام ہے, حدیث نمبر 10,552 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اور ایک اور ریفرنس لے لیں, دلائل النبوہ امام بہقی کی جلد 2 صفحہ 508 اور 509 پر یہ روایت موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمات انہوں نے کیا. یکایک 10 سن نبوی میں ان کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی یعنی تکلیف ہوئی اس بات سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے, افسردہ سا رہنے لگے, تنہا سا رہنے لگے, گھر در کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کی ایک بھابھی لگتی ہیں حضرت خولہ, ان کا نام ہے خولہ بنت حکیم, اور ان کے شوہر کا نام ہے عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں خولہ بنت حکیم. انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوئے سے رہنے لگے, بڑے غمگین سے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کے ساتھ کروں؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو باقرہ سے نکاح کر لیں, اور اگر آپ چاہیں تو سیبہ سے نکاح کر لیں. اب دیکھیں خولہ بنت حکیم نے 2 رشتوں کے بارے میں بتایا, ایک باقرہ کا اور ایک سیبہ کا. یہاں رک کے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا. انہوں نے کہا کہ ایک باقرہ کا رشتہ ہے اور ایک سیبہ کا. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ باقرہ کسے کہتے ہیں اور سیبہ کسے کہتے ہیں. باقرہ اس کماری لڑکی کو کہتے ہیں جو یعنی بالکل بھرپور جوان ہو, اور سیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کا ایک بار نکاح ہو چکا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقرہ کون ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم سے فرمایا باقرہ کون ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جو لوگوں میں سب سے پیارے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی ہیں عائشہ. اور پوچھا کہ یہ سیبہ کون ہے؟ فرمایا کہ سیبہ سودا بنت جمعہ ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں. یہاں رک کے یہ دیکھیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا اور انہیں باقرہ کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر باقرہ کے لفظ سے استعمال کیا, باقرہ ہے. اور باقرہ کسے کہتے ہیں میں نے بتایا نا کہ باقرہ اس جوان لڑکی کو, بھرپور جو جوان ہو اسے کہتے ہیں. اب دیکھیں پہلے عرب میں یعنی ہر عمر کی لڑکی کو اسی حساب اسی الفاظ سے انہیں بلایا جاتا ہے. جیسے دودھ پینے والی بچیوں کو سبی کہتے ہیں عرب میں, یہ سبی ہے. اور جو 9 عمر لڑکی ہے اسے جاریہ کہتے ہیں. اور جاریہ کبھی کبھی بالغ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جاریہ, حالانکہ یہ زیادہ تک 9 عمر لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی جاریہ لفظ ایک کماری لڑکی یعنی اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور جو قریب بلوغ لڑکی ہے یعنی بالغ ہونے والی ہے اسے مراحقہ کہتے ہیں عربی میں, یعنی عرب میں اسے مراحقہ کہا جاتا ہے اس لڑکی کو. اور جو بالغ جوان لڑکی ہے اسے فتاح کہتے ہیں. اور جو اچھی خاصی بالغ ہے, جو بھرپور بالغ ہے اور بھرپور جوان ہے اسے باقرہ کہتے ہیں. اور سیبہ میں نے بتایا سیبہ طلاق شدہ کو کہتے ہیں یا بیوہ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب ذکر کیا تو باقرہ کا لفظ استعمال کیا. اب یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو بھائی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 سال کی تھی نکاح کے وقت, تو حضرت خولہ بنت حکیم کیسے انہیں باقرہ کہہ رہی ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے انہیں باقرہ نہیں کہنا چاہیے, انہیں کہنا چاہیے جاریہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا مراحقہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے باقرہ کا لفظ استعمال کیا. اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے وقت ایک بھرپور جوان لڑکی تھی, یہ 9 سال کی 6 سال کی نہیں تھی. کیا اپنے نبی کی جو بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے دن گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ پھر بھی وہ بات وہ اپنے سینے سے لگائے بیٹھے, نہیں ان کی عمر 9 سال تھی.
रुखसती के वक्त 6 साल थी। क्या मजाक बना के रख दिया वो दिन को। और जब हज़रत खौला बिन्त हकीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके सामने कि बाकरा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहना चाहिए था ना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सुबह हो शाम हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, उनको तो वहीं पर रुकना चाहिए था कि भाभी आप कैसे ये हज़रत आयशा को बाकरा कह रही हैं, वो तो जारिया हैं या मराहका हैं, आप बाकरा क्यों कह रही हैं उन्हें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। इससे पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बाकरा थी, वो जारिया नहीं थी, मराहका नहीं थी, फता भी नहीं थी कि एक जवान लड़की कहा जाए, बालिग जवान लड़की, वो भी नहीं कहा। बाकरा का लफ्ज़ जो भरपूर जवान हो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो अल्फाज इस्तेमाल किया हज़रत खौला बिन्त हकीम ने। इससे हमें पता चलता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के वक़्त वो बिल्कुल भरपूर जवान थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा दूसरे के बारे में कि सैयबा कौन है। फिर हज़रत खौला बिन्त हकीम से फरमाया कि सैयबा कौन है। उन्होंने फरमाया कि सैयबा सौदा बिन्त जमा है जो आप पर ईमान मिला चुकी है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आप बात करके देखें दोनों जगह। तो हज़रत खौला बिन्त हकीम सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गई और उन्हें मुबारकबादी दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बेटी के लिए निकाह का पैगाम दिया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो बीवी हैं ये उम्मे रुमान बिन्त आमिर, उन्होंने बताया खौला बिन्त हकीम को कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक रिश्ता आया था ज़ुबैर बिन मुतअम का। नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे वादा कर लिया है। ज़ुबैर बिन मुतअम का रिश्ता आया था और मुतअम बिन अदी, उसके बाद से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वादा कर लिया है निकाह का। यानी एक तरह से हमारे यहाँ कहा जाए मंगनी हो गई थी, बात पक्की हो चुकी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। वहाँ जाकर पता चला। यहाँ पर रुक के फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नबी पाक जो मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ जब निकाह हुआ 6 साल उनकी उम्र थी, तो क्या जब उनका रिश्ता लगा तो उस वक्त 4 साल की थी हज़रत आयशा, 5 साल की थी? कैसे आप कैसी बात करते हैं? कोई अकल में आने वाली बात करें ना भाई। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला मतलब कि 4-5 साल की रही होंगी जब बात लगी। चले आगे चलते हैं। और तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा खौला बिन्त हकीम को कि आप रुकिए, मैं आता हूँ। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता आया है तो मैं ये इनसे निकाह क्यों करूँ जिन्होंने ईमान नहीं लाया है, क्योंकि उस वक्त ज़ुबैर बिन मुतअम और उसका बाप मुतअम बिन अदी ये लोग ईमान नहीं लाए थे, ये मुशरिक थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आप रुकिए। वो गए वहाँ से रिश्ता ख़त्म करने के लिए कि हम वहाँ से रिश्ता मैं ख़त्म कर दूँगा। तो वहाँ गए ज़ुबैर बिन मुतअम के घर, मुतअम बिन अदी वहाँ मौजूद था, उसकी बीवी भी मौजूद थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा क्या कहते हो जो रिश्ते के बारे में आपने बात किया था? उन्होंने कहा उसकी बीवी मौजूद थी, मुतअम बिन अदी की बीवी मौजूद थी। उसने कहा अपने शौहर से, मुतअम बिन अदी से कहा कि हम इससे निकाह नहीं करेंगे इनकी बेटी से, क्योंकि हमें डर है कि इनकी बेटी आएगी हमारे घर तो हमारे बेटे को सहाबी बना देगी, इसलिए हम निकाह नहीं करेंगे इनके घर इनसे। तो अब यहाँ बताएं, ये बताएं कि एक 6 साल की बच्ची में भी इतनी यानी पावर है, इतनी ताकत है कि वो जाएगी यानी ज़ुबैर बिन मुतअम के घर और ज़ुबैर बिन मुतअम को सहाबी बना देगी। वो डर रहे हैं। यकीनन ये डरना उनका ये बता रहा है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जवान भरपूर लड़की थी और अक्लमंद थी, होशियार थी। तब वो डर रहे हैं कि वो आएगी इस घर में तो मेरे बेटे को भी सहाबी बना देगी, वरना 9 साल की बच्ची से कौन डरता है? वो तो कहेगा कि आएगी हम अपने माहौल में उसे ढाल लेंगे। यहाँ ये भी बात साबित हो रही है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा कि उसकी बेटी ये ज़ुबैर बिन मुतअम की माँ जो है मुतअम बिन अदी से जब ये कहा ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि क्या कह रही है तुम्हारी बीवी? तो मुतअम बिन अदी ने कहा कि सही तो कह रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा जब सही कह रही है तो ठीक है निकाह मत करो। वो गए भी थे रिश्ता ख़त्म करने के लिए, रिश्ता ख़त्म कर दिया वहाँ से। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उसी दिन निकाह हुआ। उसी दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया। फिर हज़रत खौला बिन्त हकीम सौदा बिन्त जमा के घर जाते हैं और उनको भी निकाह का पैगाम देते हैं और उनके घर वालों ने भी निकाह का पैगाम यानी एक्सेप्ट किया। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर फिर वहाँ भी निकाह हो गया। लेकिन रुखसती सिर्फ एक जगह से हुई, एक की हुई। दो जगह निकाह हुआ लेकिन रुखसती सिर्फ हज़रत सौदा बिन्त जमा का हुआ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस वक्त वो 6 साल की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि वो और बड़ी हो जाएँ और जवान हो जाएँ, बालिग हो जाएँ, तब उनकी रुखसती होगी। ऐसा हालांकि कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, किसी किताब में जिक्र नहीं है। वो 10,000 क्या 50,000 किताब लाते, कहीं ये जिक्र नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा हो या सहाबा ने किसी ने बताया हो। ये उनकी खुद की ये सोच है। तो वो ये कहते हैं ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यानी और बड़ा होने दें, इसलिए उनकी रुखसती नहीं कराया, सिर्फ सौदा बिन्त जमा की रुखसती हुई। लेकिन ये बात हमें एक दूसरी रिवायत से पता चलती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं हुई। ये एक दूसरी रिवायत हमें बताती है क्यों वो रुखसती इसलिए नहीं हुई थी। रेफरेंस पहले ले लें, तबकात इब्न साद में लिखा है, तबकात इब्न साद जिल्द 4 सफ़ा नंबर 58 पर यह रिवायत मौजूद है कि जब हिजरत के बाद
ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیوی کی رخصتی کیوں نہیں کراتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جو ان کی رخصتی رکی ہوئی تھی، نہیں ہو رہی تھی، وہ رکی اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پیسے ادھار دیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال یا 6 سال والی روایت کو مانتے ہیں، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیوں مانتے ہو؟ کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کریں، 9 سال سے حضرت عائشہ سے نکاح کریں؟ کیا ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک بہت خراب سی تعویل کرتے ہیں لوگ، مجھے بالکل پسند نہیں۔ کیا تعویل کرتے ہیں؟ تعویل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں نکاح اس لیے کیا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اتنا پڑھ لکھ جائیں، اتنی کمال عقل، کمال فہم، کمال شعور آ جائے انہیں کہ امت کو پڑھا سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ خوب پڑھ لکھ جائیں حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں ان سے نکاح کیا۔ یہ اپنے عقل سے وہ تعویل کرتے ہیں۔ کیا تعویل ہے حضرت، ماشاء اللہ الحمدللہ، کیا تعویل ہے! ایک طرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سردار مانتے ہیں، سید المرسلین مانتے ہیں، اور ہمارے نبی کو یعنی بڑی عظمت، بڑی شان والا بتاتے ہیں، اور ہے بھی ہمارے نبی۔ تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ نہیں مانتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو صرف 1 منٹ بھی پڑھا دیں تو پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ ان کے علم سے، ان کے علم کا مقابلہ نہیں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ روایت میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو تبلیغ کے لیے ملکوں میں بھیجا، شہروں میں، ملکوں میں تبلیغ کے لیے کہ جاؤ شہر میں اور ملکوں میں تبلیغ کرو۔ صحابہ تیار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں کی زبان آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہاں کی زبان، وہاں پہ دوسری زبان بولی جاتی ہے اور ہماری زبان عربی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کرو۔ تو وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ باقاعدہ اپنے گھر سے تیاریاں کر کے، اونٹوں پر اپنا سامان باندھ کے، بالکل گھر سے تیاری کر کے نکلے تھے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے پھر یہاں سے نکل جائیں گے، کچھ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں کون کون جا رہے ہیں، آئیے کھڑے، مطلب آئے بتائیں۔ تو وہ صحابہ آئے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو آپ، آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اپنے شہر کا نام لیا کہ مجھے عراق جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن، اپنے یعنی ایک انگلی سے اپنے لعاب دہن نکالا اور ان کی زبان پہ لگا دیا، اور پھر ان سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں جانے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بغداد جائیں گے، اپنے زبان سے لعاب دہن نکالا، ان کی زبان پہ لگایا۔ جن کو جہاں جانا تھا سب کو پوچھ کے لعاب دہن نکالتے اور ان کی زبان پر لگا دیتے۔ اور جب وہ تبلیغ کرنے گئے، وہاں سے آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمیں وہاں کی زبان پتہ نہیں تھی، لیکن یا رسول اللہ یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہم وہاں گئے، اتنی اچھی زبان وہاں کی بول رہے تھے ہم کہ لوگ وہاں کی جو زبان بولتے تھے وہ بھی ہم پر یعنی فخر کرتے تھے کہ یہ کتنا اچھا زبان بول رہا ہے، بالکل فصیح زبان ان کی بن گئی۔ کیا برکت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن۔ تو سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن اتنی یعنی کام کرتی ہے، اتنی فضیلت رکھتی ہے، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو 1 منٹ بھی پڑھا دے، 1 منٹ میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ 1 سیکنڈ بھی ہوتا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر میرے نبی 1 منٹ بھی کسی کو پڑھا دے تو اس کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پورے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے مولوی ہیں، ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی صاحب، ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت عائشہ کے نام سے، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو یہ بڑا تکلیف تھا کہ لوگ کیسے ان کی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کس طریقے سے 18-19 سال بنا رہے ہیں، نہیں ان کی عمر 6 ہی سال تھی نکاح کے وقت، 9 ہی سال تھی، ان کو بڑا 6 سال 9 سال والی عمر سے بڑی محبت تھی۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، اس کا نام رکھا سیرت عائشہ، 350 پیج کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے بڑا زور دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال عمر بیان کرنے کے لیے کہ ان کی نکاح کے وقت 6 سال تھی ان کی عمر، بڑا زور دیا، بڑا مطلب بہت اپنی طاقت لگائی۔ اور اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اگر میں کہتا ہوں اپنی بات پہ غور کرتے، جو وہ خود لکھ رہے تھے اپنی بات پر غور کرتے، تو وہ اپنی جو کتاب لکھے تھے نا اس کو کبھی چھاپتے نا یا تو جلا دیتے، کیونکہ ان کی کتاب کسی مطلب کی نہیں رہتی اگر وہ اپنی بات پر خود غور کرتے۔ سید سلیمان ندوی صاحب اپنی کتاب سیرت عائشہ بڑی مشہور کتاب ہے بھائی، بہت مشہور کتاب ہے، تو اگر وہ اپنی ایک بات پر غور کرتے نا تو وہ کبھی یہ کتاب لکھتے ہی نہ۔ کیا سید سلیمان ندوی صاحب سیرت عائشہ جو کتاب ہے ان کی، اس میں صفحہ نمبر 108 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال بیوہ کی زندگی انہوں نے گزارا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال بیوہ رہی، بیوہ کی زندگی 40 سال گزارا۔ اور پھر سیرت عائشہ میں آگے صفحہ نمبر 146 پر سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 67 سال ہوئی، 67 ایئرس، 67 سال ہوئی، اور 58 ہجری میں انتقال ہوا۔ اب آئیں دیکھتے ہیں، آپ نے پوائنٹ پکڑا،
इनकी पॉइंट पकड़ा, अगर आप पकड़े होंगे तो इनकी किताब बिल्कुल रद्द हो जाती है। इन्होंने क्या कहा, 40 साल बेवा रही हज़रत आयशा और कुल उम्र कितनी हुई 67 साल और 58 हिजरी में इंतकाल हुआ। तो अब आप खुद जोड़ें, आप इतने होशियार तो होंगे, आप जोड़ें कि 67 साल कुल उम्र हुई, 40 साल बेवा रही, तो 40 साल बेवा वाली अगर ज़िंदगी उनकी 67 में से 40 साल बेवा वाली ज़िंदगी निकालें, 67 में से 40 निकालें तो कितनी उम्र बनती है, 27 साल बनती है, 27 साल। यानी इसका ये पता चला कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हुई उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 27 साल थी। क्लियर? अब आगे 9 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में रही, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने निकाह जब किया उसके बाद 9 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। तो आप बताएं 9 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं तो 27 में से 9 और घटाएं, निकाह की जब हुई उस वक्त उम्र कितनी बनती है, 27 में से 9 और घटाएं तो बनती है 18 साल। यानी जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 18 साल थी। इस बात पर सैयद सुलेमान नदवी साहब ने गौर नहीं किया और पूरी किताब लिख डाली और दलालत करते रहे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी, 6 साल थी, 6 साल थी। अब इनकी किताब को मैं कहाँ ले जाऊँ, आप खुद बताएं, ये किताब इनकी किस हैसियत की रह गई। इनकी किताब में इन्हीं की बात से मैं 18 साल की उम्र बता रहा हूँ, वरना आए कोई बात बताए कि नहीं गलत है। सैयद सुलेमान नदवी साहब की किताब से जिन्होंने अंबार लगा दिए दलाइल के, उनकी किताब से, उन्हीं की रिसर्च से मैं ये साबित कर रहा हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 18 साल थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसकी इज़्ज़त की यानी जिसकी इज़्ज़त की हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मा ले ले, अल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी पे ले ले, फिर उसकी कोई इज़्ज़त को ख़राब नहीं कर सकता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे एक बार और वो तोहमत लगी थी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 10-11 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाज़िल कर दी। क़यामत तक लोग उनकी पाकीज़गी मिंबरों पर बयान करते रहे। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान कि आज मिंबरों पर 10-11 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पाक दामनी पर नाज़िल कर दिया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस तोहमत से पाक है। तो कैसे कोई आकर 6 साल में बताकर उनकी इज़्ज़त को पामाल करे, 9 साल की इज़्ज़त 9 साल बताकर उनकी इज़्ज़त पर कैसे हमला कोई कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला यानी इन्होंने मेहनत की इतनी, अल्लाह तबारक व तआला ने 1 मिनट में इनकी मेहनत को खत्म कर दिया, इन्हीं की बात से साबित कर दिया 18 साल की उनकी उम्र थी। इन्होंने कभी गौर नहीं किया उस बात से। आज गौर करने का मकाम है, लोग गौर करें इन बातों पर। किताब तो सभी पढ़ते हैं, इस किताब को कितने करोड़ों लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी किसी ने ये बात गौर किया कि सैयद सुलेमान नदवी साहब आपकी किताब से ये जाहिर हो रहा है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 18 साल है निकाह के वक्त। तो कभी कभी किसी को ये सब पॉइंटें मिलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग में कभी किसी को ये बात अकल में डालता है, वरना कितने लोगों ने पढ़ा होगा सीरत आयशा किताब, कभी किसी ने सोचा, पढ़ गए, ध्यान नहीं दिया और वो 9 साल वाली और 6 साल वाली दलाइल बड़े खुश होते रहे, और सैयद सुलेमान नदवी साहब ने बड़ा अच्छा ये दलाइल दिया, ये बड़ी अच्छी दलाइल दिया, बकवास करके किताब में रख दिया है। मैंने किताब पढ़ा है, पूरी बकवास किताब है। कई क्यों मैं बकवास कर रहा हूँ, बकवास ये है कि उनमें दलाइल जो दिए जा रहे हैं बिना तुर्क के, कोई तुर्क की दलील नहीं है, कोई उसमें दलील में कोई ताकत ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा होकर कहते हैं हज़रत ये सवाल है, ये सवाल है, उन्हें पता नहीं कितने सवालात हैं। एक और दलील देख लें, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। आए इनके उम्र से देखते हैं, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र को निकालते हैं। तो ये है कि तबक़ात इब्न साद, इमाम इब्न साद ने अपनी किताब तबक़ात इब्न साद में जिल्द 8 सफ़ा नंबर 31 और 36 पर यह बात लिखी हुई है, रिवायत है, मौजूद है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले पैदा हुई, जिस साल कुरैश बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। उन्होंने एक रिवायत भी पेश की है, वो रिवायत ये है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। घर में थे, बात कर रहे थे तो बात हो गई कि मैं उम्र में बड़ी हूँ। तो वहाँ पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बेटी तुम तो उस साल पैदा हुई हो जिस साल कुरैश बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, और तुम्हारे वालिद की उम्र 35 साल थी। वर्ड मौजूद है, तो यानी पता चला कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले पैदा हुई। अब आए देखते हैं उनकी कुल उम्र कितनी हुई है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अभी मैं बताऊंगा इसमें जो पॉइंट हैं, पहले ये सब सुन ले, गौर करें इन बातों पर। ये हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुल उम्र 29 साल हुई, 29 साल। हालांकि और किताबों में 32 साल भी आई है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुल उम्र 32 साल हुई। लेकिन मैं अगर 32 साल वाली रिवायत लेता तो मेरे कुछ भाई ये कहते कि देखो अपने काम की चीज़ ले लिया और ये 29 साल वाली क्यों नहीं लिया। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो 29 वाली मैंने लिया, 29 साल थी, 32 वाली को छोड़ दिया। ये कहाँ लिखा है, तारीख़ तबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 50 पर लिखा हुआ है। अब आए देखते हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी बड़ी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा, ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी है, मैंने इनका जिक्र पहले कर चुका हूँ। तो ये अपनी किताब अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा में रिजाल नंबर 11579 पर ये जिक्र किया है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 5 साल बड़ी हैं।
यानी हज़रत फ़ातिमा हज़रत आयशा से 5 साल बड़ी हैं। अब ये 5 साल बड़ी हैं। अब मैंने जो बताया उस पर देखते हैं, ये ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई, तो फिर हज़रत आयशा कब पैदा होनी चाहिए, यानी ऐलान नबूवत वाले साल ही। तो अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान नबूवत के साल ही पैदा होंगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल की उम्र में अगर रुखसती माने तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बनती है 14 साल, और अगर 55 साल की उम्र में रुखसती माने तो उम्र बनती है 15 साल। तब भी 9 साल तो नहीं आती, कम से कम 9 साल तो नहीं आती ना, 9 साल से ज़्यादा है ना, 15 साल। अब अगर हम 32 साल वाली माने कि 32 साल उनकी उम्र थी, हज़रत आयशा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 32 साल हुई, उस हिसाब से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 32 साल की थी तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके इंतकाल के वक्त उनकी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बनती है 27 साल, यानी 32 में से 5 निकालें तो 27 साल बनती है। 27 साल ये थी क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 ही महीने बाद, और किसी में 3 महीने आए हैं, बस 6 ही महीने बाद या 3 ही महीने बाद इनका इंतकाल हुआ। जो तहकीक है वो 6 महीना है कि 6 महीने बाद इंतकाल हुआ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। अब अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 27 साल की थी, क्योंकि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम हिस्से में 6 साल की कमी है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इंतकाल हुआ उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 26.5 साल की थी, 26.5 साल की, यानी 26 साल 6 महीने की हुई, और 9 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 9 साल निकाल दें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बनती है 17.5 साल 18 साल निकाह की। मैं ये आपको दलील दिया, बड़ी प्यारी दलील है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। और मेरी ये गुजारिश है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग देखते हैं, इसे आप लोग अपने दोस्तों में शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, लोगों में चर्चा किया करें इसकी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पब्लिसिटी मिले, नहीं, ये लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल नहीं थी भाई, 18-19 साल थी। ये लोग जो अपना अकीदा बना के बैठ गए हैं कि नहीं 6 साल थी 9 साल थी, ये अकीदे को ख़त्म करें, ये गलत अकीदा है, इससे हमारे नबी की तौहीन होती है और ये बात गलत है। व्यूअर्स, आप दीनी मसाइल के मुतालिक सवालात कर सकते हैं, आपको कुरान और हदीस से सही जवाब दिया जाएगा और तिब्ब नबवी से इलाज भी बताया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर 9763040198। व्यूअर्स, इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सुन्नी इस्लामिक फैक्ट्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहे।